أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب النزاك كتاب الله يوردون يمدبكوا سوج ويشترون به ثمنا قليلا تكتن واقام يمشمتوا يهونوا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. النزاء بهدو تشاتشو كأسات بكر للا نقر عيبلو ولا يكلمهم الله يوم القيامة الله يقيامالت هاي نقراتشوم ولا يزكيهم آيات أداتشوم ولهم عذاب أليم لنسم أسامامي قطعات هلاتشو. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى النزع ثمة بكننات يشمتوناتشو والعذاب بالمغفرة قطعة دمو بمهرة يلوطوناتشو فما أصبرهم على النار منات أناتشو بإسعة لاي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق يام دمو الله كتاب بأونتي والردس لهننا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. النزياب الكتاب لا يتقاج سوتشم براك قدش توست بمهوناتشو نويلة. يكتمون ما أنزلنا تمساساي أنكز كذب في تالفوال
አላህ ያወረደውን የደበቁ ሰዎች ምን ቅጣት እንደሚገጥማቸው የሚጠቅሱ አናቅጾች ተመልክተናል إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قطر 159 ላይ ይህንን ማዕና የያዘ አንቀጽ አሳልፈናል አሁንም አላህ ያወረደውን የሚደብቁ ሰዎችን ቅጣታቸውን ነው እየነገረን ያለው ምን ያህል ከባድ ወንጀል እንደሆነ ነው የሚያሳየው በርግጥ አያው የወረደው በይሁዶች ሰበብ ቢሆንም የቁርአን አናቅጾች በሆነ ሰበብ ቢወርዱም ሰበቡን ቁርአን ውስጥ አላህ ብዙ ጊዜ አይጠቅስም ለምን ተመሳሳይ ሁኔታዎች በመጡ ቁጥር ቁርአኑ ይሰራልና እዛም ላይ ማለት ነው አሁን አላህ ያወረደውን መደበቅ ከሆነ የይሁዶች ወንጀል ያን የሰራ ማንንም ይሁን ማን ያ ቅጣት ይመለከተዋል ደግሞ እንደዚህ አይነቱን ጥፋት የሚሰሩት ይሁዶች ብቻ አይደሉም ሙስሊም ነኝ ብለው ዲኑን አውቀው የአላህን ዲን ደብቀው ዓለማዊ ጥቅም ለማግኘት ብለው የሚያድበሰብሱ ዛሬም አሉ ትላንትም ነበሩ ወደፊትም ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ድርጊቱና ባህሪውን ይጠቅስና ቅጣቱን ይጠቅሳል ቁርአን ሁሌም እንድንጠነቀቅ ማለት ነው ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد ባህሪ የደበቁት ይሁዶች የሱን ነብይነትና የሱ መልእክተኝነት የሚገልጹ አናቅጾችን በተውራት ውስጥ ያዛቡ ያጣመሙ ወይም የሰረዙ ወይም እያሉም ሰው እንዳያውቃቸው ያደረጉ يكتمون على يدبقالو ويشترون به ثمنا قليلا ጥቂት ዋጋን የሚሸምቱ ኡላኢከ ማ ያእኩሉነ ፊ ቡጡንሂም ኢላ النار እነሱ ሐቅን በመደባበቅ የሚያገኙትን ጥቅም እንደ ጥቅም አድርገው ራሳቸውም ብልጥ የሆኑ መስሏቸው ቢታሰባቸውም እየበሉ ያሉት እሳት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ማለት ፍጻሜው የእሳት ማገዶ ወደ መሆን የሚያደርስ ምግብ ያው እሳት ነው ለምን ይሄን አደረጉ لئلا تذهب رئاستهم ክብራቸው ማዕረጋቸው ሹመታቸው እንዳይጠፋ ህዝባቸውን በተለያየ ነገር እያታለሉ ይሰግድላቸውና ይገብር ስለነበረ ያንን እንዳያጡ ከዛም አልፎ ተርፎ ከአረቦችም በኩል የሃይማኖት ባለቤትና የእውቀት ባለቤት ነን በሚል ክብር ያገኙ ነበር وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم فخشوا لعنة الله عليهم إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم ይሄንን በኪታባቸው ያለውን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንነትና የሳቸውን ነብይት የሚገልጸውን ነገር ቢያጎሉና ቢያሳዩ ሰው ትቷቸው ወደሱ እንዳይሄድ ፈሩ فكتموا ذلك ابقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك يعني ያገኙት የነበረውን ነገር ለማቆየት ሲባል ነው የደበቁት ያ ነገር ደግሞ ትንሽ ነገር ነው فباعوا به انفسهم ራሳቸውን ሸጡበት ሂዳያን በመቀበል ሐቅን በመከተል ነብዩን በማመንና ኢማንን በመቀበል ፋንታ ዱንያዊ ጥቂት ጥቅሞችን መረጡ فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة በዱንያም በአኺራም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዋረዳቸው በዱንያ የነብዩ ነብይነት እነሱ ስለደበቁ አልቀረም በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ከዛን ጊዜ ጀምሮ አሁንም እስከ ወደፊትም ይከተሏቸዋል ያምኑባቸዋል ለምን ግልጽ የሆነ ማስረጃ ስላለ ማለት ነው
فإن الله أظهر لعباده صدق نبيه بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات قلت هنا ማስረጃዎች ለተመለከተ ሰው ሁሉ የሳቸውን ታሪክ ላነበበ ሁሉ ነብይነታቸውን የሚያረጋግጡ ነገሮች ስላሉ ተከታይ አላጡ እነዛኞቹ ግን ثمنን قليل ገዝተው አኺራን ዱንያን መክሰር ውጤታቸው ያሆነ ማለት ነው ما يأكلون في بطونهم إلا النار ይሄ باعتبار ما يقول إليه الأمر نقروا مترشا لاي يمزربت تايتونه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا بل إلى ما أنكس يتيموچين ገንዘብ በግፈኝነትና النار بدل የሚበሉ ሰዎች በሆዳቸው ውስጥ እየበሉ ያሉት እሳት እንጂ ለነገር አይደለም وسيصلون سعيرا ساعتهم مست ነገ ይጋለጣሉ ይገቡበታል وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة ببرنا بورك كامي بلاسو إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وولوست ينقرقر يالله يساء جهنم ساعت النويلة ዛሬ ምግብ መስሎት ይብላው እንጂ ወደዛ ነው የሚሄደው ማለት ነው ولا يكلمهم الله يوم القيامة الله የቂያማ ዕለት አያናግራቸውም ተቆጥቶባቸዋልና ንገሩ አስተላልፉ አስተምሩ ትንቢቱን ለህዝቦቻችሁ አስተምሩ ተብለው ታዘው ስለደበቁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተቆጥቶባቸዋልና የቂያማ ዕለት አያናግራቸውም ማለት ولا يزكيهم ማለት አያወድሳቸውም ማለት ነው አይ ላ ዩስኒ عليهم ወይ ደግሞ ከውስጥ ቆሻሻቸው አያጸዳቸውም እንደ ቆሸሹ ይሄዳሉ ولهم عذاب أليم አሳማሚ ቅጣትም አላቸው ይላል ሶስት ነገር ነው አላህ አያናግራቸውም አያወድሳቸውም አሳማሚ ቅጣትም አላቸው አለ በሐዲስ ደረጃ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሶስት ቅጣት የሚቀጡ አያሌ ሰዎች እንዳሉ ገልጸውልናል ብዙ ሐዲሶች ናቸው የመጡት ከነዛ መካከል حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله سوسوچ الله ያናግራቸው የቂያማ ዕለት ولا ينظر إليهم أي መለከታቸው ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم አያጸዳቸውም አሳማሚ ቅጣት አላቸው ካለ በኋላ شيخ زان አሉ ትልቅ ሰው ሆኖ ሸምገል ያለ ሆኖ ዝሙት የሚሰራ ወጣት ቢሆን ትኩስ እድሜ ላይ ነው ያለው ይባላል ወንጀልነቱ እንደተጠበቀ ቢሆንም ማለት ነው ይሄ ግን መመለስ ባለበት ሰዓት ላይ ጥፋት ላይ የተሰማራ ወመሊኩን ከዛብ ውሸታም ንጉስ አሉ ተሃቢሆን ሮቦት ተቸግሮ ነው የዋሸው ሊባል ይችላል ውሸት በምንም መልኩ ጽድቅ ባይሆንም ይሄ ግን የሞላው የደላው ንግስናም ጭምር ያለው ሆኖ የሚዋሽ ሶስተኛ ወዓኢሉ ሙስተክቢር አሉ የዲሃ ኩራተኛ ምንም ሳይኖረው ኩራት በሁሉም ሰው ላይ ወንጀል ነው ግን እዚህኛው ላይ ደግሞ የበለጠ ያስጠላል ማለት ነው ሌሎች ሐዲሶች አሉ ተመሳሳይ ቅጣት የሚያስከትሉ ወንጀሎችን የሚገልጹ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى لنزين كفاروች እነዚያ ማለት በትክክለኛው ነገር ፋንታ ጠማማነትን ተለዋጭ ያደረጉና የሸመቱ ናቸው በኪታባቸው ላይ የተጻፈውን الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ولو قرآن بقلس يتناقرون التوراة والإنجيل يتتكسون يستاتشون صفات اندم يلاكو بنبيات عندبت بسرات اندت الالفة نبيات بهزبوቻቸው ላይ ቃል ኪዳን እንደያዙና የመጨረሻው ነብይ ሲመጣ እንዲከተሉ ማዘዛቸውን ደብቀው ሲያበቁ ማስተባበል ክህደትና መዋሸትን መረጡ اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة بالله ምህረት ፋንታ ደግሞ መቀጣትን ተለዋጭ አድርገው ያዙ اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب እንዴት ቅጣትን መረጡ የቅጣት ሰበብ የሆነ ስራን የመረጠ ሰው ቅጣትን መርጧል فما اصبرهم على النار الله ተገረመባቸው ምንድነው እነዚህን ሰዎች እንዲህ እሳት ላይ እንዲጸኑ ያደረጋቸው እሳት መሆኑን እያወቁ ሊጋፈጡት የቻሉት ምን ሆነው ነው በጣም የሚገርም ነው ይላል فما أدومهم على عمل المعاصي ኃጢአቶችን መስራት ላይ መዘውተራቸው በእጅጉ የሚገርም ነው ማለት ነው ذلك ለዛሬ ምክንያቱን እንደገና ገለጸ ያ የሆነው ቅጣት ለነሱ እንዲገባ የቅጣት ባለቤቶች ሆኑት بأن الله نزل الكتاب الله كتابን ስላወረደ بالحق እውነትን አካቶበት بتحقيق الحق وإبطال الباطل حقነቱን ለመግለጽና ባጢልንም ለማጋለጥ አላህ ኪታቡን አወረደ እነሱ ደግሞ በዚህ መልኩ የወረደውን ኪታብ መሳለቂያ አድርገው ያዙት መጽሐፋቸው ዕውቀትን እንዲያስፋፉ ሲያዛቸው እነሱ ጥንቆላንና ውሸትን አስፋፉ የመጨረሻው መልእክተኛ በመልካም ነገር አዟቸው ከመጥፎ ነገር ቢከለክላቸው እነሱ ደግሞ ማስተባበልና ነቀፌታን አማራጭ አደረጉ ባህሪውን ንገሩ ቢላቸው ደባበቁት ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد نزل الكتاب لا يتጋጩ ሰዎች ደግሞ በጣም የራቀ በሆነ ግጭት ውስጥ ናቸው في شقاق فيما بينهم በመሐከላቸውም የማይስማማ ግጭት ውስጥ ነው ያሉት ይሁዳና ነሳራ እርስ በርሳቸው በየጊዜው አዳዲስ ቡድን እየፈጠሩ የሚሄዱ እንጂ የሚስማሙ አይደሉም የአንድ ዲን ተከታዮች ነን የሚሉት ሳይቀር ይሄ ደግሞ የነሱን ባህሪ የተከተለ ማንንም ይመለከታል አላህ የተሟላ ዲን አወርዶ ሲያበቃ ሙስሊም ነኝ የሚለውም ቆራርጦ ከፊሉን ተቀብሎ ከፊሉን ጥሎ ከስሜቱ ጋር የሚሄደውን አጋኖ ከስሜቱ ጋር ያልገጠመውን የአላህን ቁርአን ደብቆ የሚሄድ ከሆነ ሙእሚን በባዕድ ወነክፉ በባዕድ ካለ ምን ይፈጠራል ሽቃቅ ይፈጠራል نتيجة حتمية ምንም የማይቀር ውጤት ነው ይሄ አላህ እየገለጸ ነው ያለው አሁን የምናየው ሽቃቅና እስከ መፋጀት የደረሰው ግጥብጥ ውጤቱ ከቁርአን መራቅ ነው هذا هو السبب الحقيقي ችግራችን ምንድነው ብለን ማየት ከፈለግን ከቁርአን ጋራ ምን ያህል ቀረቤታ አለን አላህ ካወረደው ወህይ ጋር ምን ያህል ትስስር አለን እያደርንበት ነው ወይ ብለን መጠየቅ ያስፈልገናል ማለት ነው ይሁዶች እንደዚህ ናቸው ነሳራዎችም እንደዚህ ናቸው في شقاق بعيد ናቸው تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إلى አንድ ናቸው መስሎ ትገምታለህ ሰብሰብ ብለው ስታያቸው አንድ የሆኑ ይመስላል ቀልባቸው ግን በጣም የተራራቀ ነው ይላል نعم ጥሩ ምን ያህል እንደተቀራም አላወቅኩም ዝም ብዬ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ፊታችሁን ወደ ምስራቅ ወይም ወደ ምዕራብ ማዞራችሁ አይደለም በጎ ነገር ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ነገር ግን በጎ ስራ ማለት በአላህ ያመነ በመጨረሻው ቀን ያመነ
በመላእክት ያመነ በመጽሐፍት ያመነ በነቢያት ያመነ ሰው የሚሰራው ስራ ነው أن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ገንዘብንም ደግሞ የለገሰ እየወደደው ذوي القربى ለቅርብ ዝምድና ባለቤቶች واليتامى ለየቲሞች والمساكين ለድሆችና وابن السبيل ለመንገደኛ والسائلين ለለማኞች وفي الرقاب ጫንቃዎችን ከባርነት በማላቀቅና وأقام الصلاة وآتى الزكاة صلاትን ቀጥ አድርጎ የሰገደ ዘካን የሰጠ ያ ነው ቢር የሰራ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ቃል ኪዳናቸውን የሚያሟሉ ቃል ኪዳን በተጋቡ ጊዜ والصابرين في البأساء والضراء በችግርና በመከራ ጊዜም የሚታገሱ وحين البأس በጦርነት ጊዜም أولئك الذين صدقوا እነሱ ናቸው እውነተኛ የሆኑት አማኞች وأولئك هم المتقون አላህን ፈሪዎችም እነሱ ናቸው ይላል ይህች አያ የእስላምን ህግጋት ዋና ነገር ያካተተች ናት ከኢማን መሰረት አንስቶ አርካን الاسلام እና ከዚያም ደግሞ አንድ ሙእሚን ሊላበሳቸው የሚገባቸውን ወሳኝ ባህሪያቶች የምትተነትን አንቀጽ ናት ለዚህ ነው በሐዲስ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠይቀው አቡ ዘር الغفاري እንደጠየቃቸው ኢብኑ አቢ ሐቲም በዘገቡት من إيمان አላቸው ኢማን ማለት ምንድነው ሲላቸው فطلع عليه ليس البر أن تولوا وجوهكم ይችን አንቀጽ አነበቡለት ይላል ثم سأله أيضا فطلع عليه ثم سأله فقال إذا عملت حسنة أحبها قلبك وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك ይህ ሐዲስ በሰነድ ደረጃ ደከም ያለ ቢሆንም አያቲቱ ኢማንን በደንብ በውስጥ መተንተኗ ምንም ሸክ ያለው አይደለም ማለት ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ መዞር ራሱ ቢራ አይደለም የሚለው ከምን ጋር ተያይዞ እዚህ ቦታ መጣ ብትሉ ስለ ቂብላ ከሚናገሩት አንቀጾች ጋራ ተዛምዷል በጎ ነገር ማለት ወደ ምስራቅ ወይም ወደ ምዕራብ መዞር አይደለም hatta ወደ ካዕባ መዞሩ አላህ ስላዘዘው የአላህን ትእዛዝ ከማክበር አንፃር በጎ ሆነ እንጂ አለዛ አቅጣጫ ራሱ ብቻውን በጎ የሚያደርገው ነገር የለም ስለዚህ ነው ምንድነው ያለው ولكن البر من اتقى አላህን የፈራ ሰው አላህን ፈርቶ የሚሰራው ነገር ነው በጎ የሚሆነው ወደ ካዕባ ዞረው እየሰገዱ በባዶ እጃቸው የሚመለሱ አሉ ውስጣቸው አላህን አምኖ ረህመቱን ፈልጎ እስካልሆነ ድረስ إن الله تعالى لما أمر المؤمنين بالتوجه إلى بيت المقدس الله مؤمنوችን ወደ ቤተ المقدس እንዲዞሩ ሲያዛቸው ثم حولهم إلى الكعبة كذا በኋላ ወደ ካዕባ ሲያዞራቸው شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين كفيل የመጽሐፍ ባለቤቶችና ጥቂት ሙስሊሞች ላይ ከበዳቸው ይሄ ነገር ምንድነው ወዲህ ዙሩ የሚባለው ነገር አይቁም ነገሩ አቅጣጫው ሳይሆን ታዛዥነቱ ነው እዛ ላይ ነው ምስጥሩ የሚለውን ገለጸላቸው ማለት ነው فأنزل الله بيان حكمته وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل لا الله متعزز እሱ ወዳለበት አቅጣጫ መዞር ዒባዳ ማለት አስለን ሐቂቃው የተባለውን ማድረግና ተቀመጥ ከተባለ መቀመጥ ተነስ ሲባል መቀመጥ ሂድ ሲባል መሄድ ልክ አንዳንድ ዑለማዎች ሲመስሉ እንደ ወታደራዊ ትእዛዝ ነው ይላሉ ወደ ቀኝ ዙር ወደ ግራ ዙር ተቀመጥ ብድግ በል እጅህን ወደ ላይ እግርህን ወደ ታች ይባላል እዚያ ቦታ ላይ ማክበር ስላለበት ያከብራል አማኝ ደግሞ በርግጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህክማ የሌለው ነገር የማያዝ ቢሆንም
መጀመሪያ ደረጃ ታዝዣለሁ ትእዛዝ ማክበር አለብኝ የሚለውን ነው ማሰብ ያለበት ያን ተቀብሎ በጸጋ በደስተኝነት ትእዛዙን ያከናወነ ያለ ይሄ ነገር ግን ህክማው ምንድነው ብሎ በحث ቢያረግ ችግር የለውም هذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل ይሄ ታዛዥነት ነው በጎ ነገር ማለት አላህን መፍራትና የተሟላ እምነት የሚባለው وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق والمغرب بر ولا طاعة ወደ ምስራቅ ወይ ወደ ምዕራብ ወደ ሆነ አቅጣጫ መዞሩ በጎ አይደለም በአላህ ትእዛዝ የሆነለት ብቻ እንጂ ስለዚህ አሁንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ወደዛ ዞሩ ያላቸው ለምሳሌ ኡድሂያን ረዱ አለ አላህ የኡድሂያን ረድ ከተናገረ በኋላ ቁርአኑ ላይ ምን ይላል ለየናል አላህ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى يناله التقوى منكم አላህ ዘንድ ስጋዎቻቸው ማይደርሱም እነዚህም ታርዷቸው እንስሳቶች ደሞቹም እንደዚሁ አይደርሱም ይልቁንስ አላህ ዘንድ የሚቀርበው ተቅዋ ነው ከልባችሁ ያንን ነገር ስታደርጉ ወደ አላህ ተቀርበን ነይታችሁ ማድረጋችሁ ነው የሚታየው ከዛ በኋላ ስጋውን የሚበላው ራሳችሁ ናችሁ فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ብሎ ገልጾታል قال ابن عباس ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا فهذا حين تحول من مكة إلى المدينة ونزل الفائض مسراقنا مئراب نطلو لمن أنسا قال أبو العالية كانت اليهود تقبل قبل المغرب يهودوች ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ነበር የሚዞሩት وكانت النصارى تقبل قبل المشرق نصاراዎች ደግሞ ወደ ምስራቅ ይዞሩ ነበር فأنزل الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ወደ ምስራቅ ወይ ወደ ምዕራብ መዞራችሁ አይደለም ቢር የሚሆነው ولكن البر قال مجاهد ما ثبت في القلوب من طاعة الله የሰዎች ልቦና ለአላህ متازز سيسفن يانو بر ميبالو وقال الضحاك ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها ግዴታዎቻችሁን አላህ በሚፈልገው መልኩ ያከናወናችሁ እንደሆነ ነው وقال الثوري هذه انواع البر كلها እነዚህ በዚህ አንቀጽ የተጠቀሱ ነገሮች የበጎ ነገር ዋና ነገሮች በአጠቃላይ እነሱ ናቸው ኢማን አለ በአላህ በመላእክታ በነብዮች በኪታብ ከዛ በኋላ የብር አይነቶች ደግሞ ለሚስኪን ለደሃ ለተለያየ አቅጣጫ የሚሰደቁ ነገሮች ተጠቅሰዋል ሰላት አለ ዘካ አለ ቃል ማክበር አለ ታጋሽነት አለ ምን ቀረ ዋና ነገሮች እዚሁ ተጠቅሰዋል ማለት ነው ቢር የሚለው ቃል የሚተረጉመው ቃል የለም ይላሉ حتى بعربኛ የሚተካው ቃል የለውም በጣም ሰፊ ነው ስለዚህ ምን ይላሉ البر جماع الخير كله ይላሉ ቢር ማለት ደግ የሆነ ነገር በአጠቃላይ በውስጡ ያካተተ ቃል ነው በአላህ ማመን እንግዲህ መነሻው ነው የሁሉም መድረሻውም እሱ ነው በሌሎች ማመኑ ከዛ በኋላ የሚመጣና በሱ ትእዛዝ የተፈቀደ ነው በመላእክታ በኪታብ ምን ብሎ ያዘው አላህ በአላህ ማመን ማለት አላህ መኖሩን ማመን አላህ የዓለም ባለቤት መሆኑን ማመን አላህ አምልኮ የሚገባው መሆኑን መመስከርና በመልካም ባህሪያትና ስሞቹ እሱን ማምለክ ነው وانه لا اله الا الله ከዛ በኋላ በመጨረሻው ቀን ማመን አለ የመጨረሻ ቀን ማለት እቺ ዓለም ተፈጽማ ወደዛኛው ዓለም ሁሉም ቀርቦ እንደየስራው ቅጣት ወይም ሽልማቱን የሚያገኝበት የፍርድ ቀን ያ መኖሩን ማመን ነው ያ መኖሩን ማመንና መዘጋጀት ነው አንዱ የሙእሚን መለያው ማለት ነው والكتاب አለ አንድ ኪታብ አይደለም ይሄ ጂንሰል ኪታብ ነው ከአላህ የወረደ ማንኛውንም ኪታብ ማለት ያቱም ከአላህ የወረዱ ኪታቦች በጣም ብዙ ናቸው በቁርአን የተጠቀሱት 4 ቢሆኑም በስም ደረጃ ማለት ነው ወይም ደግሞ የኢብራሂም ሱሑፍ ሲጨመር 5 ይሆናል
የሙሳ ሱሑፍ ከተውራት ውጪ ያለ ከሆነ 6 ይሆናል እነዚህ ናቸው በቁርአን የተጠቀሱት ሱሑፍ ኢብራሂም ወሙሳ የሚለው ነገር ግን እያንዳንዱ ነብይ ኪታብ አለው فقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط له سوره الحديد له መልእክተኞችን ልከናል ከነሱ መላክ ጋር ደግሞ ኪታብን አውርደናል ሚዛንንም ይላል ሰዎች በትክክል እንዲቆሙ ስለዚህ በኪታብ ያመነ ማለት بكل كتاب انزله الله على كل نبي ሁሉም ነብዮች ላይ አላህ ያወረደው የትኛውንም ኪታብ በትክክል ያላወቅነውን በትክክሉ ያወቅነውን ደግሞ በዝርዝሩ ማመን والنبيين والملائكه بملائكه ማመን ማለት አላህ መላእክታ የሚባሉ የማይበሉ የማይጠጡ ጾታ የሌላቸው ከታዘዙት ነገር ዝንፍ የማይሉ ከብርሃን የተፈጠሩ ኸልቆች እንዳሉት ማመን ማለት لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله ያዘዛቸውን አይነቅፉም የታዘዙትንም ይሰራሉ ይላል لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون በንግግር አይቀድሙትም እንዲህ ቢሆን ሳይሉ ትእዛዝ ሲመጣ ብቻ የተገብራሉ ብሎ ይገልጻቸዋል መላእክቶችን አጥሃር ናቸው الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ሌሊትና ቀን ያጠሩታል አይሰለቹም እነሱ የተለያየ ስራ ላይ የተሰማሩ አሉ ወህይ የሚያመላልስ አለ ዝናብ የሚያከፋፍል አለ ሩህ የሚያወጣ አለ የተለያየ እንግዲህ ስራ ላይ የተሰማሩት ማለት ነው በነብዮች ማመን በቁርአን ዝርዝራቸውን አልተናገረም منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ይላል በሐዲስ ደረጃ የአቡ ዘር الغفاري ሐዲስ 124000 ነብይ እንዳለ ይገልጻል 315 ሩሱሎች ከዛ መካከል እንዳሉ በአጠቃላይ ይሄንን ማመን ማለት ነው ይሄ እምነት ነው በውስጣችን የምንይዘው ነው እምነት ደግሞ ዝም ብሎ በሐሳብ ደረጃ ተቋጥሮ የሚቀመጥ ሳይሆን በተግባር የሚረጋገጥ ነው ስለዚህ ምን አለ ወአተል ማል አለ ከዚያም ገንዘቡን የሰጠ ነው የፈጣሪን ሐቅ ከጠበቀ በኋላ ወደ ፍጡር የሚሄድ አላ ሑብሂ مع حبه له ገንዘቡን እየወደደው እየፈለገው ተርፎት የሚያደርስበት ቦታ አጥቶ አይደለም كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقه ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر الصدقه ሁሉ በላጭ ጤነኛና ለገንዘብ የምትሳሳ በሆንክበት ሁኔታ ድህነትን እየፈራ ሀብትን እየጓጓ ባለህበት ሁኔታ መስጠት ነው እድሜ ልኩን ሲቋጥር ከርሞ ሲያበቃ መሞቱን ሲያረጋግጥ ቤተሰብ እንኳን እንዳይወርሰው ለገሌ ይሄን ያክል እያለ የሚያከፋፍለው በጎ ሰሪ አይደለም حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أنت ما تكفافل أنت تموت لكفافلوا እየጠበቁ ነው ያሉት ስለዚህ እየወደደ ማለት ጉጉቱ ያለው የሚሰድቅ ማለት ነው وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ምግብን ይሰድቃሉ እየፈለጉት ለየቲም ለምስኪን ለሙርከኛ ከዛስ انما نطعمكم لوجه الله እኛም እናበላችሁ ለአላህ ፊት ነው لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ከናንተ ውለታ መላሽነትን አንፈልግም እንዲከን እንዲያርገልኝ ነበር ብለው ውለታ እንድትመልስ አልፈልግም ወላ ሽኩራን ምስጋናም አልፈልግም የአላህ ምስጋናና የአላህ ጀዛ ይበልጠናል ብለው ይለግሳሉ ይላል لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون የበጎ ሰውነትን ደረጃ ታገኙ እቺ አያ እንግዲህ ብር ነው የምታወራው لكن البر ብሎ ነው የጀመረው ብር ደግሞ ምንድነው حتى تنفقوا مما تحبون ይላል ከምትወዱት ነገር ላይ እስከምትለግሱ ድረስ ልብህ ከሚንጠለጠልበት دي أمتين أكون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه وشاشاون يانساتشو صدقانو يالاچو تسنزرو لأن أنت بيستطاچو ما تقبلوا تلا أنا لازم ما بلو صحابوች በራሳቸው ላይ ወንድሞቻቸውን ያበልጣሉ እነሱ ተቸግረው ሌላን ያበሉ ነበር ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هي لا على مؤمن الناس درجان
ለማን ነው የሚሰጠው ገንዘብ ነው ለዛውም ልብ የሚንጠለጠልበት ገንዘብ ግን ለማን ذوي القربى የዝምድና ባለቤቶች ሰደቃ መሰደቅ ከፈለገ ቅድሚያ መሰደቅ የሚገባው ዘመድ የሆነ ነው ወንድም እህት አጎት ነፈቃው ዋጅብ ያልሆነ ልጅም ይገባል ባል የኡሙ የአብዱላህ ብን መስዑድ ባለቤት ሰደቃ ሰድቃለሁ ብላ አዘጋጅታን ሲያውቅ አብዱላህ ብን መስዑድ ለኔው ስጭኝ አላት አይ ላንተማ አልሰጠው ነብዩን ጠይቄ ነው አለች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠየቁ ምን አሉ صدق ابن مسعود አሉ እውነት ነው የተናገረው زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم او كما قال صلى الله عليه وسلم ማነው ማዕን ብን የዚድ የሚባል ሰሃቢ ደግሞ ነበር አባቱ ሰደቃ 1 ዲናር ሰድቆ መስጊድ አስቀመጣት እሱ መጣና ብልግ አደረጋት በኋላ አባትየው እሱ እጅ ላይ ሲያይ ما إياك أردت يا معنى له نيل أنت لم صدق خير ينجد كل إلى صرمانه فذا النبي صلى الله عليه وسلم يهني السموم نالو لك ما أخذت يا معنى ولك ما نويت يا يزيد أنتم يزيد ينجد كون قردر رسول الله أنتم معنى دمه يوسر كون متكم تجلال صدق أنا والنبرة بل لا حديثاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المساكين صدقة لدهوت صدقة أو صدقة نار وعلى ذوي الرحم ثنتان زمدنا بالبيت لا يدمو خلت هنا من صدقة وصلة زمدنا من هنا صدقة من هنا زمدنا مقتل من هنا لا لذي ذوي القربى كدمية يسطاچوال ማለት ነው ሆኖም ዘመዱ ብቻ እየፈለገ ዘመድ የሌላቸው እንዳይቸገሩ ደግሞ ምስኪኖችን ማስታወስም ያስፈልጋል ከመስኪኖች መካከል ደግሞ የባሰባቸውን ቅድሚያ ሰጠ ምን አለ ወልየታማ አለ የቲሞች አለ የቲም ሆኖ ሀብታም አለ ሰደቃ የማይገባው እንደውም ራሱ ሰደቃ ሊያወጣ የሚችል አለ የቲም ሆኖ ደግሞ ምንም የሌለው አለ በአብዛኛው ግን የቲም ከሆነ ከሳቢ ስለማይኖረው ሰርቶ የሚያመጣለት ስለሌለው ይቸገራል هم الذين لا كاسب لهم وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار ደካማዎችና አቅማልባት ህፃናት ሆነው ባሉበት ሁኔታ አባታቸው የሞተ ነው አካለ መጠን ከደረሰ በኋላ የቲም አይባልም لما ثبت في الحديث لا يتم بعد احتلام ከዛ ቀጥሎ والمساكين على مساكين ማለት በቂ መሰረታዊ ፍላጎታቸውን የሚሸፍን ገቢ የሌላቸው ናቸው መሰረታዊ ፍላጎታቸውን የሚሸፍን ገቢ ወይም ስራ غنا በሁለት ነው የሚፈሰረው እስልምና بالكسب او بالمال ይላሉ ወይ ገንዘብ ይኖረው ወይ ደግሞ ቢሰራ ማግኘት የሚችል ከሆነ እንደ ሀብታም ነው የሚታየው ተቀምጦ ቀልቡኝ ማለት አይገባውም ነገር ግን እየዞረ የሚለምነው እሱ ምስኪን አይባልም ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الحديث الذي في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان مسكين مالته الزواري وأيدلم عند تمر ولا تمر وما عند قرشا ولا قرشا سياقين يمين ملسوا أدلم يسوي يزور يلمنا ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ببقاو هبت يللو ولا يفطن له فيتصدق عليه ሰው ደግሞ ችግረኛ መሆኑን ነቅቶበት እንኳን የማይሰድቀው ያለው መስሎ ኮስተር ብሎ ችግሩን ችሎ የሚኖር ማለት ነው ግን ያው በመልእክት ይታወቃሉ በቁርአን ሱረቱ አልበቀራ ላይ እንደተናገረው تعرفهم بسيماهم ይላል ሰውየው ጉዳት ያለበት ችግር ያለበት ከሆነ ጎስቆልቆል ብሎ ሰውነቱም ከስቶ ጠውልጎ ይታያል መለየት አያስቸግርም ባይለምንም ابن السبيل ማለት ምንድነው هو المسافر المجتاز መንገደኛ የሆነ ተላላፊ የሆነ ሰው ነው الذي قد فرغت نفقته ስንቁ ያለቀበት ወደ ሀገሩ የሚደርስበት ይሰጣል ወይም ደግሞ ገና ከሀገሩ እየተነሳም ቢሆን የሚደርስበት ቦታ ደርሶ እስከሚመጣ የሚቸገር ከሆነ ይገባዋል
አገሩ ላይ መኖር ይችላል ግን ሄዶ መምጣት አይችልም فيعطى الذي يريد سفرا في طاعة ባይሆን ሰፈሩ የማዕሲያ እስካልሆነ ድረስ فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه ደርሶ መልስ የሚበቃው ይሰጣል ማለት ነው والسائلين መጨረሻ ላይ አመጣቸው ለማኞች ቸግሯቸው ዘካ ካለ ሰደቃ ካለ እያሉ ከሰው የሚጠይቁ አለ እንግዲህ እስልምና በአንድ በኩል ልመናን ይከለክላል حرام ያደርጋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለውናል يأتي السائل وليس في وجهه مزعة لحم عند لماኝ ቁራጭ ስጋ የሌለው ሆኖ ይመጣል ፊቱ ላይ يوم القيامة ገጣጣ አጥንቱ ይመጣል አሉ በጣም ይከለክላል ነገር ግን ሰው ጠንቶበት የሚጠይቅ ከሆነ ደግሞ ሊሰጠው ይገባል وفي الرقاب ጫንቃዎችን ከባርነት ለማላቀቅ አለ ድሮ ባርነት በነበረበት ጊዜ ከባርነት ለመላቀቅ ሲፈልጉ ከአለቃቸው ጋራ ይነጋገራሉ የገዛህብኝን ገንዘብ ብከፍልህ ነፃ አታደርገኝም ወይ ቁርአኑም አድርጉላቸው ብሎ ያዛል فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والذين يبتغون الكتاب ተዋውለው መላቀቅ የሚፈልጉ ሰዎችን ገንዘብ ተቀበላችሁ ነፃ አውጧቸው ይላል እንግዲህ ሰውየው ከዘካም ሆነ ከሌላ እርዳታ ጠይቆ ራሱን ማላቀቅ ይችላል ለሱ መስጠትም ተገቢ ነው ማለት ነው በፍርቃብ وأقام الصلاة እንግዲህ የሰደቃን አይነቶች ከዘረዘረ በኋላ አሁን ደግሞ ሰላትን አነሳ ሰላትን ቀጥ አድርገው የሚሰግዱ አለ ሰዓቶቿን የሚጠብቁ ሩኩዕና ስጁዷን የሚጠብቁ በውስጧ መደረግ ያለበትን ጡማኒና የሚጠብቁ አላህ ባዘዘው መልኩ ኹሹዕ ያላቸው እንደ ሰላት ከባድ ነገር የለም እየሰገድን ነው ማለት በሚያስቸግር ሁኔታ ነው የምናከናውናት አላህ አፉ ይበለን አላህ ጥሩ ሰላትን እንሰግድ ያድርገን እንጂ ጎንበስ ቀና ሮጥ ጡማኒና የለም የምንቀራውን አናስታውሰውም ኢማሙ የቀራውን አናውቀውም ምናልባትም የሰላትን አዳቦችና ድንጋጌዎችን አንጠብቅም ያ አይደለም አሁን እሱ አላህ እየፈለገ ያለው ቀጥ አድርገው የሚሰግዱ አቃማ ማለት የሚያቆሟት አለ እንዳትንገዳገድ አድርገው ከዛ ወአተ ዘካተ ዘካን የሰጡ እዚህ ላይ ሁለት ማዕና ነው የፈሰሩት አንደኛው ወአተ ዘካት ማለት ለነፍሳቸው ጽዳትን የሰጡ ዘከው አንፉሰሁም ማለት ነው قال ابن كثير يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنية الرذيلة كوداكينا قشاشا ባህሪያቶች ነፍስን ማጽዳት ነው እዚህ ቦታ ላይ ዘካ በማለት የተፈለገው كقوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها እሷን ያጸዳ ሰው በርግጥም ስኬታማ ሆነ ይላል وقوله تعالى هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى ወደ መጽዳትና ወደ ጌታህ መራህ ዘንድ ፍላጎት አለ ሆይ በለው ብሎ ወደ ፍርዓውን ሙሳን ላካላ ሱረቱ ፍስለት ላይ ወወይሉ للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ማለት لا يزكون أنفسهم ራሳቸውን የማያጸዱ ማለት ነው ተብሏል አንዱ ተፍሲር ይሄ ነው ሌላው ደግሞ በመናውቀው ግልጽ በሆነው ወአተ ዘካት ማለት ዘካተል ማልን የሰጠ ማለት ነው ዘካተል ማል ከሚገባቸው ሰዎች የተወሰኑት እዚሁ ቦታ ላይ ተጠቅሰዋል والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ቃል የገቡ ጊዜ ደግሞ ቃላቸውን የሚያሟሉ ቃል የሚገቡ አያሌ ሰዎች አሉ ነገር ግን ቃል የሚያከብሩ በጣም ጥቂቶች ናቸው الله ለዚህ ነው ሙእሚኖችን ሲያወድስ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق يا الله ቃል ኪዳን የሚያሟሉና ቃልንም የማያፈርሱ ናቸው ይላል ቃል ማፍረስ የሙናፊቃን ባህሪ መሆኑ በብዙ ሐዲስ ተገልጿል آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ተብሏል
ሙእሚኖችን ደግሞ الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون አደራቸውንና ቃል ኪዳናቸውን የሚጠብቁ ናቸው ይላል ለዚህ ነው ሰለፎች ልጆቻቸው ቃል ሲገቡና ቀጠሮ ሲይዙ ይገርፏቸው ነበር በህፃንነታቸው ቃልና ቀጠሮ መዳፈር እንዳያበዙ ብዙ ቃል የሚገባ ሰው ሁሉንም መሙላት አይችልም ስለዚህ የሚችለውን ብቻ ነው ሰራለው ብሎ ማለት ያለበት የማይችለውን ደግሞ አልችልም ማለት ነው የሚገባው والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس بأساء ማለት ችግር ነው ضراءም ችግር ነው ግን ሁለቱን ለይተው ፈስረዋል ሙፈሲሮች بأساء ማለት ድህነት ማለት ነው አሉ ضراء ማለት ደግሞ በሽታ ማለት ነው በድህነትና በበሽታ ላይ የሚታገሱ ሰውን ከሚገጥሙ መከራዎች መካከል ሁለቱ ናቸው በአብዛኛው የሚከሰቱት ሶስተኛ ደግሞ وحين البأس أي حين القتال والتقاء الأعداء የጦርነት ጊዜ ከጠላት ጋር ሲጋጠሙ ወደ ኋላ የማይሸሹ ወንድሞቻቸውን አጋፍተው ነፍሳቸውን ብለው የማያመልጡ ናቸው صبرኞች والصابرين وأمدح الصابرين ታጋሾችን በተለይ ሳላመሰግን አላልፍም እነሱን ማድነቅ እወዳለሁ ማለት ነው أولئك الذين صدقوا እነዚህ ከላይ ሲዘረዘሩ የነበሩትን ስነ ስርዓቶች ያከናወኑና ባህሪያቶቹን የተላበሱ እውነተኛ አማኞች እነሱ ናቸው ለምን የቀልብ ኢማንን አረጋግጠው በተግባርም ያስደገፉ ስለሆኑ ወኡላኢከ ሁሙል ሙተቁን አላህን ፈሪዎችም እነዚህ ሰዎች ናቸው ይላል እንግዲህ ሰዓታችንም የተገባደደ ይመስላል ከዚህ በላይ ለመሄድ አንችልም በኮኔክሽን ምክንያት የተወሰኑ ደቂቃዎች እንትን ያልነ ቢሆንም ኢንሻአላህ አላህ የሳምንት ይበለንና የሳምንት ሰው ይበለንና እንቀጥላለን አሁን ግን በተማርነው ነገር ላይ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ እንችላለን وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين